اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج اپنے کوئز پروگرام میں ہماری جو ٹائم ٹی وی کی کاوش ہے اس کاوش کے تحت ہم آج کوئز پروگرام رکھا ہے ہم نے، اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دوبارہ سے اپنا سلسلہ آغاز کر رہے ہیں. میرا پہلا سوال ہے ارتضیٰ سے. ارتضیٰ سے میرا پہلا سوال ہے، مولا علی کی والدہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت اسد. جواب درست ہے. نیر بھائی آپ لوگ آ گئے؟ جی موجود ہوں میں آپ کو سن رہا ہوں. جی اوکے. علی رضا سے میرا سوال ہے، ہم کون سی تاریخ میں عریضہ ڈالتے ہیں؟ بہت سمپل کوশ্چن ہے یہ. کون سی تاریخ کو؟ میں تاریخ تو نہیں بتاؤں گا، مہینہ چلے بتا دیتا ہوں. شعبان کا مہینہ ہے. 15th. یہ کون بولا؟ میں. علی رضا. اوکے جواب درست ہے. بہت سمپل کوশ্چن ہے اور شاباش آپ لوگ وداؤٹ اینی ہیلپ بتا سکتے ہیں. میرا سوال ہے جون سے، عرب کی مالدار خاتون کون تھی؟ عرب کی سب سے مالدار مسلمان خاتون کون تھیں؟ یہ میرا سوال ہے جون سے. جون نہیں ہے لائن پہ تو مجھے بتا دیں. تاہا بتا دیں. چلے. حضرت خدیجہ. شاباش بیٹا. شاباش. ان کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، اتنی دولت مند خاتون تھی. ان کا خطاب تھا یا لقب تھا ان کا. میں ایک اور سوال پوچھ رہا ہوں کہ قرآن پاک کا سب سے پہلے حافظ کون تھے؟ یہ ثنا زیدی سے میرا سوال ہے. قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ کا نام بتائیں. بہیو جینٹلی پلیز. روحان پلیز بہیو جینٹلی. ثنا زیدی سے میرا سوال ہے. پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاباش شاباش. میرا سوال ہے حسین باقری سے. حسین باقری آپ مجھے بتا دیں بنی اسرائیل کس پیغمبر کی قوم کا نام ہے؟ جی حضرت یعقوب علیہ السلام. شاباش شاباش. یہ بہت میرا یہ تھوڑا سا میں نے یہ مشکل سوال تھا اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ سے کہ آپ ہی سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ جواب دیں گے. شاباش. زینب جعفری سے میرا سوال ہے. زینب آپ سلوات سنا دیں. بہت چھوٹی بچی ہیں یہ، 4 سال کی ہیں یہ. زینب آپ سلوات کہتے ہیں نا، آپ مجلسوں میں جاتی ہوں گی تو کہتے ہیں سلوات، تو پھر سب لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ اب اور اس کو ہم درود بھی کہتے ہیں. درود بھی کہتے ہیں. ہم اس کو درود بھی کہتے ہیں. چلے میں اس پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ لوگ کو. نہیں کسی بچے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب تمام بچے مل کے درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شاباش. یہ میرا سوال ہے بلال سے. بلال آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہم طواف جب خانہ کعبہ میں طواف کر ہوتے ہیں تو کتنے ہم ٹائمز چکر لگاتے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی. بلال سے میرا سوال ہے. بلال ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں جب حج کر رہے ہوتے ہیں یا عمرہ کر رہے ہوتے ہیں. آواز نہیں آ رہی. بلال کو آواز نہیں آ رہی ہے تمیر بھائی آپ کی. بلال کمپیوٹر چیک آپ کریں. جون بات کر رہے ہیں. بلال سے سوال ہے. یہ آپ لوگوں نے میوٹ کیا ہوا ہے، اس میں میری آواز نہیں آئے گی. نبیہ نے بھی میوٹ کیا اور بچوں نے بھی میوٹ کر رکھا ہے. اپنے میوٹ کھولیں. اپنے میوٹ کھولیں. ارتضیٰ احمد اپنا میوٹ کھولیں. نبیہ اپنا میوٹ کھولیں. جان آپ کا بھی میوٹ ہوا ہوا ہے، آپ میوٹ کھولیں بیٹا. آواز نہیں آ رہی آپ کی. اب آپ اپنا لیپ ٹاپ چیک کریں جہاں سے نہیں آپ آ کر رہی. رہے ہیں. ابھی بھی نہیں آ رہی آپ کی آواز. اچھا آپ چیک کریں، آئے گی آواز آپ کو. اچھا میرا سوال بلال سے ہے. بلال سے میرا کوشچن ہے ہم خانہ کعبہ کیا طواف کرتے ہیں کتنے؟
जी बेटा क्वेश्चन होने दें, मैं क्वेश्चन कर लूं फिर आपकी प्रॉब्लम को भी हम देखते हैं। खाना का हम काबा का तवाफ कितनी टाइम्स करते हैं, कितनी दफा करते हैं? Hello? ये मेरा क्वेश्चन। हम खाना काबा का तवाफ हज करते वक्त या उम्रा करते वक्त कितनी दफा करते हैं? बिलाल से मेरा सवाल है। ये दोनों बच्चों ने भी हाथ उठाया है, तो ईमान आप लोग बता दें, अगर बिलाल मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं तो मैं इस सवाल पास कर रहा हूँ। रोहान या सहज में से कोई बता दे। 7. शाबाश शाबाश। मेरा दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइक से। फाइक, आप ये बता दें कि करबला का मकसद क्या था? करबला की जंग हुई थी इमाम हुसैन और यजीद में, तो उसका मकसद क्या था? मकसद करबला क्या था? दीन को बचाना। वो तो था, मगर क्या था? ये अली रजा से अगर नहीं आ रहा तो ये मैं पास कर देता हूँ, या आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, टाइम ले आपने। ये अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर था। शाबाश बेटा, बहुत शाबाश। सारे मगर मकासद में ये भी मकसद था। सवाल बोले। ये तो इस्लाम बचाना, ये जो आपने मुझे जवाब दिया था, मगर असल जो था वो विलायत अली था। इस तरह से कलमा पढ़ने वाले वहां पे भी थे, यहाँ पे भी थे। ला इलाहा इल्लल्लाह वो वहां पे भी था, यहाँ पे भी था। मोहम्मद रसूलुल्लाह था, यहाँ भी, वहां भी नमाज, यहाँ भी। मगर क्या था, अली का जो था वो असल जो हदफ था वो मौला अली की विलायत थी। ओके, गुड, शाबाश। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अली रजा से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक जानवर पाला था जब वो छोटे थे। वो क्या, वो उसका नाम क्या, उस जानवर का, उस एनिमल का क्या नाम, कि वो क्या था? नाम नहीं बताना मुझे, आपको सिर्फ उसका वो बताना क्या था। शेर। शेर था, शाबाश। अब ये मेरा अली इर्तिजा अहमद से सवाल है, उस शेर का नाम क्या था? इर्तिजा अहमद, उस शेर का नाम क्या था जो इमाम हुसैन ने पाला था? कोई बता सकता है मुझे? तो अपना हाथ खड़ा करे। मुझे सबसे पहले हाथ खड़ा किया है हुसैन बाकरी ने या हसन बाकरी ने, तो जिन्होंने हाथ खड़ा किया है वो आप बताएं मुझे। हसन आप बताइए। जुलजना। नो। इमाम हुसैन ने एक शेर पाला था, उसका नाम क्या था? हाँ बताइए। शाबाश। इर्तिजा के हाथ खड़ा किया, बताइए। हारिस। पूरा नाम क्या था? शाबाश, आपने अच्छा बताया है। हारिस तो था, मगर उससे एक पहले अबुल हारिस, उसका पूरा नाम था अबुल हारिस। मैं आपको इसके बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जब इमाम हुसैन छोटे थे तो उन्होंने शेर पाला था। जब शेर बड़ा हो गया तो वो मस्जिद नबवी में जो सहाबा रसूल आते थे नमाज पढ़ने के लिए, तो वो उनसे डरते थे। तो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप अपने मौला हुसैन से कहें कि इस शेर को यहाँ से हटाएं। तो फिर मौला हुसैन से कहा गया रसूल अल्लाह ने, तो फिर वहां से फिर शेर हटा था। इसका इसमें एक और भी सवाल आएगा इसी के ऊपर ही, शेर के ऊपर मैं पूछूंगा बीच में। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद हसन से। मोहम्मद हसन, आप मुझे बता देंगे कि कुरान मजीद में सबसे छोटी सूरत कौन सी है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे छोटी सूरत कौन सी है कुरान शरीफ की? कुरान शरीफ की सबसे छोटी सूरत कौन सी है?
मैं बता दूं? जी जी आप बता दें. सूर्य कौसर. शाबाश शाबाश. मेरा सवाल है हानिया नकवी से. हानिया आप मुझे बता दें. रमजान के तीनों अशरों के नाम बता दें. रमजान मुबारक के 3 अशरे होते, तो 2 अशरे तो इन सवालों में आ चुके हैं. 3 अशरे मैंने पूछा था. अब मुझे सवाल ये पूछे रमजान के तीनों अशरों के नाम बता दें. कोई है बच्चा जो बता सकता है? शाबाश. ये उठाया है इर्तिजा ने सबसे पहले. जॉन ने भी उठाया है. वो क्या नाम है, अब्बास ने. तो अब्बास ने छोटे, अब्बास से पूछ लें. अब्बास बहुत छोटा अब्बास बच्चा छोटे, है. तो मैं अब्बास से पूछूंगा. हम्म. अब्बास बताइए, कहाँ गए अब्बास? मौजूद है. अब्बास बताइए. बताइए अब्बास. रहमत, शाबाश निजात. शाबाश. गुड शाबाश गुड. गुड. अब्बास जियो बेटा. शाबाश. अब्बास. ये अच्छा, मैं ये सवाल पूछ लेता हूँ इर्तिजा से. इर्तिजा, इस्लामी कैलेंडर में सबसे पहला महीना कौन सा होता है? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा मैंने. मुहर्रम. शाबाश. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ अली हैदर से. अली हैदर, सबसे कुरान शरीफ की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? माशाल्लाह ईमान ने उठाया है, अब्बास ने भी उठाया है और मुस्तफा ने भी हाथ उठाया है. माशाल्लाह माशाल्लाह. मुझे जितने स्क्रीन पे बच्चे आ रहे हैं उन्होंने हाथ उठाया है, और बाकी स्क्रीन पे लोग नहीं आ रहे. पता नहीं क्या वजह मेरे पास, तो वो खैर. मैं बोल दूं? हाँ जी, अली हैदर आप बोलिए. अली हैदर से सवाल था ना? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने म्यूट किया हुआ है. अली हैदर आपने म्यूट किया. सूरह बकरा. शाबाश शाबाश शाबाश. मेरा सवाल है अब बिलाल से. बिलाल आप लाइन पे हैं या आपने म्यूट किया हुआ है? आप लोगों ने बेटा, आप लोग म्यूट मत करके बैठो, जिससे आप लोग के सवाल माइनस हो जाते हैं. ये अली रजा ने भी म्यूट किया हुआ है, फाइक ने भी म्यूट किया हुआ है. इस म्यूट को खोल लें. कोई आप लोग बिजनेस कर रहे हैं क्या इस वक्त? तो नहीं, आप सवाल नहीं सुन पाते ना. असल चीज जो है वो सवाल का होता है. ये क्या नाम है, नैयर भाई? नैयर भाई, मैं मौजूद हूँ. नैयर भाई, मेरे पास बिलाल का शारजा से मैसेज आ रहा है कि वो होल्ड के ऊपर है. और अच्छा, आप मैं करता हूँ. अलाउ मी. मैं करता हूँ, आप करें. आप सवाल. मैं सवाल पूछता हूँ. हेलो, मैं एलिया नकवी से सवाल कर रहा हूँ. सबसे पहले इमाम जमाना की बैत कौन करेगा? सबसे पहले इमाम जमाना की बैत कौन करेगा? एलिया नकवी. ये बेटी है आसिम नकवी की. इमाम जमाना की सबसे पहले बैत कौन करेगा? ये कोई मुझे बता सकता है तो हाथ खड़ा करके मुझे बताए, मैं फिर उससे पूछूंगा. सॉरी सर, मैं बिलाल, मेरा टैबलेट की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए अभी चार्जिंग पे लगाया हुआ. बेटा कोई बात नहीं, आप कोई चलें. बात नहीं, आप मुझे जवाब दे दें. सबसे पहले इमाम जमाना की बैत कौन करेगा? आवाज आ रही है बिलाल आपको मेरी? जी जी बताइए. सर, आई डोंट नो,
Sorry. ओके Okay. अली रजा बता सकते हैं इमाम जमाना की बैत कौन करेगा सबसे पहले? सुफियानी। नो कोई बच्चा है? एनीबडी एल्स? कोई बच्चा है जिसको आता है जवाब, हाथ खड़ा करे वो। बहुत आसान सवाल है, आपको तो सबको लोगों को पता है, यदि जवाब आएगा तो आप कहेंगे हाँ मुझे पता था। मैं आपको इशारा कर देता हूं, वो एक फरिश्ते हैं। हाँ, ईमान ने भी उठाया, ईमान ने भी, और वो बच्चा मुस्तफा ने। मुस्तफा से आप पूछ बता लिया। दें, ईमान आप बता दें। यम Angel Jibreel. शाबाश शाबाश शाबाश। अब मैं सवाल करूंगा हानिया नकवी से। हानिया, ये सवाल रिपीट, मौला अली अलैहिस्सलाम ने किस शहर की फौज को औरतों की फौज से रिजेंबल किया है? औरतों की फौज कहा है? मौला अली ने किस शहर की फौज को औरतों की फौज कहा है? आपको उस शहर का नाम बताना है। I don't. इमाम ज़माना मौला अली ने किस शहर की फौज को औरतों की फौज कहा है? हाथ खड़ा कर लें ताकि मैं पूछ सकूं। आप इर्तिजा ने उठाया है, इर्तिजा आप बताइए। बसरा। यस, जवाब दुरुस्त है। मेरा बिलाल से क्वेश्चन है, मौला अली ने एक रोटी के सवाल पर साहिल को कौन से जानवर की कतार दे दी थी? ऊँटों की। शाबाश शाबाश। ज़ैनब जाफरी से सवाल है, ज़ैनब सबसे पहले कुरान शरीफ ज़ैनब के हिसाब से बड़ा हो जाएगा। हमारे दरमियान 5 साल से 12 साल के बच्चे मौजूद हैं, जी, और जी, हम उन बच्चों ज़ैनब की, जो वो 5 हाँ, साल की है, वो ज़ैनब हाँ, जो उनसे ज़ैनब है हाँ, वो 5 साल की है। ये मेरा सवाल है नबिया अब से। आप जैनब से पूछ लें कि हमारा जो है वो मासूमीन कितने हैं, ये जैनब से पूछते हैं आप सवाल। अब क्योंकि जैनब का नाम ले लिया। ज़ैनब आप बता दें बेटा, कितने मासूमीन है हमारे? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 4 से 5 साल तक के, 3 साल तक के बच्चों का क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नहीं है जो हाथ खड़ा कर रहे हैं। ये अंडर 5 के बच्चों का सवाल है ये। मैं हूँ अंडर 5, मैं बताऊंगा। नहीं बच्चों, जब हम लोग हम घर में हमारे जब आप अम्मी अब्बू बोलते हैं या मॉम डैड बोलते हैं, उसके बाद मॉम डैड आपको सबसे पहले बताते हैं, सिखाते जो है वो अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14। तो अब आप बता जी। मैं कहा आपने जवाब भी बता दिया। नहीं जवाब नहीं बताया। हाँ बेटा बताइए। चलिए नहीं बता, आप बता दें स्क्रीन पे जो है अली हैदर, आप आए ना मेरी स्क्रीन पे। सॉरी, शाबाश बेटा, शाबाश। मेरा बिलाल से सवाल है, हज कौन से महीने में होता है? आखिरी महीना ज़ुल्हज। जी, महीने का नाम पूछा जा रहा है आपसे। उसने बताया जिलहज। जिलहज बता दिया जी, शाबाश। अब मेरा ये सवाल है कि हम बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं पूछ रहा हूँ नबिया से, हम कौन से महीने में रोजे रखते हैं? उस महीने का नाम बता दें। रमजान। सॉरी, रमजानुल ठीक है, शाबाश शाबाश। मेरा सवाल है ये बिलाल से,
بلال قرآن شریف میں شیطان کتنی بار آیا ہے لفظ شیطان؟ 88 times. شاباش. میرا سوال جون سے ہے. جون لفظ جنت کتنی ٹائم آیا ہے قرآن شریف میں؟ 87. شاباش. میرا سوال ہے طہا سے. طہا آپ یہ بتا دیں یہ بیت المقدس کدھر ہے؟ مکہ میں. سوری مکہ. نو. May I answer? میں بتا دوں. میں بتاؤں؟ یہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہے نا مدینے میں. سوری جو سب سے مدینے چھوٹا میں. بچہ ہے جس نے ہاتھ اٹھایا وہ بتائے. جی میں دیکھیں ایسا نہیں کریں. جو ہاتھ اٹھا رہا ہے میں اس کو کال کر رہا ہوں, نام اس کو کال کر رہا ہوں. عباس نے ہاتھ اٹھایا تھا تو عباس آپ مجھے بتا دیں. جو بتائے گا عباس آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا بیٹا تو آپ بتا دیں. انکل میں بتا دوں. بیت المقدس کدھر ہے؟ عباس نے ہاتھ اٹھایا تھا. یہ ارتضا نظر آ رہی مجھے. ارتضا آپ بتا دیں اگر عباس نہیں بتا سکتا تو. جیروسلم. یا بیت المقدس کدھر ہے؟ جیروسلم. یروشلم. صحیح ہے. اوکے جواب درست ہے. بیت فلسطین. میرا سوال ہے زمین کتنی بار قرآن شریف میں آیا ہے؟ لفظ زمین قرآن شریف میں کتنی بار آیا ہے؟ یہ ہانیہ سے میرا سوال ہے. اپنا ہاتھ اٹھا کے مجھے جواب دے سکتا, اشارہ کر دیں گے تو میں پہنچ سکتا ہوں. میں نے ہانیہ سے سوال کیا تھا. اب کون بچہ جواب دے گا؟ کون جواب دے گا؟ لفظ زمین کتنی دفعہ میں دے دوں گا. قرآن شریف میں ہاں آیا بیٹا ہے؟ حسن نے اٹھایا ہے بھائی ہاتھ. حسن باقی نے. حسن آپ بتا دیں. حسن آپ بتا دیں آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا. جی ایکچولی آئی ڈونٹ نو. اوکے نو اس میں سے آپ نے اٹھایا تھا بتانے کی نہیں کہ آپ کو نہیں پتا. پرابلم بیٹا. اچھا یہ میں بتا دیتا ہوں اور کوئی نہیں اٹھا پا رہا. تو زمین قرآن شریف میں 23 ٹائمز آیا ہے قرآن شریف میں. زکوٰۃ لفظ زکوٰۃ کتنی دفعہ آیا ہے؟ لفظ زکوٰۃ کتنی دفعہ آیا ہے قرآن شریف میں؟ کوشچن ریپیٹ کرے گا. لفظ زکوٰۃ قرآن شریف میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ میں بتا دوں. آپ بتا دیں. آپ بتا دیں. 32 ٹائمز. شاباش. میں سوال پوچھ لیتا ہوں. آپ اتنے مین والا آپ پوچھ. یہ بتا دیجئے کہ ہمارے 5ویں امام کا نام کیا ہے؟ محمد باقر علیہ السلام. شاباش بیٹا. اب رینڈم سب سے سوال کر رہا ہوں, جو بھی ہاتھ اٹھائے گا وہ جواب دے دے کہ 7 رمضان کو ہماری کس بیوی کا یوم وصال منایا جاتا ہے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کہتے تھے؟ بی بی خدیجہ. بیٹا وہ 10 رمضان ہے میری جان. 10 رمضان ہے. اب وہ والدہ نہیں ہے, وہ بی بی خدیجہ رسول اللہ کی زوجہ تھیں. جی بتا دوں. ہاں یہ مصطفیٰ سے پوچھے. مصطفیٰ سے. مصطفیٰ آپ بتا دیں. بنت اسد. شاباش بیٹا شاباش. اچھا میرا کوشچن بلال سے ہے. سب سے زیادہ یونیورسٹیز مکتب کون سے امام کی تھیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. شاباش شاباش. شاباش. بچوں آپ سب سے ایک سوال ہے کہ ہماری شب قدر ہم کس تاریخ کو مناتے ہیں؟ 27. 23. اور بیٹا 23. 23 رمضان. 23 رمضان شب قدر ہوتی ہے.
दूसरा सवाल है, मौला को की शब ज़रबत कौन सी थी मौला अली की? 19 रमजान। 19 रमजान, शाबाश। रैंडमली सबसे सवाल है कि मौला अली की शहादत किस रमजान को हुई? 21 शाबाश, शाबाश बेटा, शाबाश। तो अच्छे बच्चों, तो हम आपसे और सवाल भी करें जब तक के तनवीर अंकल आते हैं, और हम बेसिक क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहे हैं कि हमारे फुरोए दीन कितने हैं बेटा? 10 शाबाश। अच्छा, उसूल दीन के कितने हैं हमारे? 5 5 के नाम कौन बताएगा उसूल दीन के? मैं शाबाश, बताइए इमामत क़यामत में जी। आप बता दी सहज। तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। शाबाश। अच्छा, अब जो है कोई भी बच्चा जवाब दे दे कि हमें कलमा पढ़ के सुना दे कोई बच्चा। हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़े मुस्तफा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाबाश। अच्छा, ये चूंकि सवाल सारे उनके पास लिखे हुए हैं, लेकिन मैं सवाल जवाब आपसे बेसिक क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। इस्लामी महीने में कितने इस्लामी महीने होते हैं बेटा? 12। और आखिरी महीना कौन सा है हमारा? जिलहज। हज। हमारे 8वें इमाम का रोजा कहाँ है बेटा? ईरान में कहाँ? मशहद मुकद्दस में। ये बताइए कि हम जो मशी करते हैं, अरबई पे वॉक करते हैं, जो बच्चे करबला जा चुके हैं जिन्होंने वीडियो देखी है, तो हम वॉक कहाँ से शुरू करते हैं करबला तक? नजफ से। शाबाश, शाबाश, नजफ से। गुड गुड। अब ये मेरा सवाल है कि इमाम हुसैन काजिम का रोजा कहाँ है? काज़मैन। शाबाश, शाबाश। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि हम नमाज असर कितनी रकात है? 4 4 रकात। शाबाश। दिन में हम टोटल कितने रकात नमाज अदा करते हैं? 17 गुड, 17 टाइम्स। अब एक सवाल और भी है आप लोगों से कि हमारे इमाम तकी जव्वाद का रोजा कहाँ है? काज़मैन। गुड गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। और कोई बच्चा बताएगा कि हमारे करबला में हमारे कितने इमाम मौजूद थे, जिनको कितने मौजूद थे जिनको बाद में जो इमाम बने? 2 नहीं बेटा, 3 इमाम थे। जनाब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो शहीद हुए, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इमाम बने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बाद इमाम बाकर अलैहिस्सलाम इमाम बने। इमाम बाकर बहुत छोटे थे करबला में। ये वाक़या करबला किस सन में पेश आया? 61 AD। ये हिजरी, एडी नहीं, 61 हिजरी में। अच्छा, अब सवाल मेरा ये है आप लोगों से कि करबला में हमारे कितने शहीद हुए? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने किस दोस्त को खत लिख के करबला बुलाया था? हबीब इब्न जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर। शाबाश, शाबाश, शाबाश। जनाब हज़रत अब्बास की वालदा का नाम क्या था?
बीबी उम्मुल बनीन मैंने नाम पूछा है, उम्मुल बनीन लक़ब था, नाम क्या था? फातिमा जनाब फातिमा बिन कलाबिया। ठीक है, जवाब दुरुस्त है, शाबाश। और अब मेरा सवाल है कि हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम क्या था? हजरत अली उम्मे लैला। गुड। अब मेरा आपसे सवाल है कि जनाब शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम को तीर किस मलाउन ने मारा था? फॉर्मूला जनाब शहजादा अली असगर को लक़ब क्या है? जनाब शहजादा अली असगर का लक़ब क्या है? बाबुल हवाइज वेरी गुड, शाबाश। हमारे बाबुल हवाइज जैसे तो तमाम आइम्मा और मासूमीन है, लेकिन मखसूस किनके लिए है, कितने लोगों के लिए? इमाम मूसा काज़िम, मौला अब्बास, हज़रत अली असगर, बीबी उम्मुल बनीन। नहीं, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, ये बाबुल हवाइज हम इनको मखसूस है, लेकिन हम किसी भी इमाम के वसीले से या किसी भी करबला के शहीद के वसीले से या हम किसी भी अपने मासूम के वसीले से हम इवन ये कि हम जनाब खदीजतुल कुबरा या जनाब अबू तालिब के वसीले से भी हम दुआ मांगते हैं तो पूरी होती है, वो भी बाबुल हवाइज है। अच्छा ये बताइए कि जब कुफार मक्का ने सख्ती की तो जनाब अबू तालिब और खानवादा अबू तालिब जाके रहा था, उस जगह का नाम क्या था? शेब अबू तालिब। शेब अबी तालिब। गुड, शाबाश। ये बताइए कि सबसे पहली नात किसने लिखी थी? हाँ, नात रसूल मकबूल, दुनिया में सबसे पहली नात किसने लिखी? जब नात आती है तो खुद आता है कि रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखी गई, तो सबसे पहली नात किसने लिखी थी? हज़रत अबू तालिब। जनाब अबू तालिब। गुड जवाब, शाबाश। अब इसी हवाले से मेरा सवाल ये है कि ये हमारे जो उसूल दीन है उसमें एक जुमले में तौहीद की तारीफ कर दें। तौहीद क्या है? अल्लाह एक है। अल्लाह एक है। गुड, शाबाश। और नबूवत क्या है? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन और एतमाद रखना। इमामत क्या है बेटा? 12 इमामों पे यकीन रखना, शाबाश उन पे। और फिर क़यामत तो है ही अपनी जगह, ठीक है, शाबाश। रिजरेक्शन। हाँ, मेरा सवाल हसन से है, इमाम वक्त के साथ किस तरह अपनी भूख और प्यास मिटाएंगे? सर मैं बता दूं? जी आप बता दें। इमाम ज़माना वो एक आसा मारेंगे जमीन पे और फिर 12 चश्मे निकलेंगे वहां से। शाबाश। अंकल मैं एक चीज बोल दूं? जी जी बोलिए। हजरत ईसा का एक वो था, तो वो जमीन पे मारेंगे और 12 चश्मे निकलेंगे। जी जी जी, वही मैं ये जो इन्होंने पैगंबर का नाम नहीं बताया था, तो मैं सोच रहा था कि ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वेश्चन मैं किसी से पूछता हूँ कि वो कौन से पैगंबर थे, तो आपने पैगंबर का नाम बता दिया, जवाब दुरुस्त है। मेरा सवाल है, देखिए मैं मुसलसल सब लोगों से सवाल कर रहा हूँ, किसी एक को खास टारगेट नहीं किया हुआ मैंने, तो ये मेरे पास लिस्ट है, इसमें इसके मुताबिक मैं चल रहा हूँ। तो खैर मुस्तफ़ा अली से मेरा सवाल है। मुस्तफ़ा आप मुझे बताएंगे फरिश्ते कुरान शरीफ में कितनी टाइम्स आया है लफ्ज फरिश्ते, कितनी दफा लफ्ज फरिश्ते आया है? मुझे नहीं मालूम। अंकल मैं बता दूं? आपको नहीं बताया तो आप बता दें, मालूम है वो अपना हाथ खड़ा कर दे। मैं बता सकता हूँ। 87। आप बता दें, कौन बताएगा मुझे? अपना हाथ खड़ा। मैं 87। नो 88 कोई 87, कोई 88, कोई 89 करेगा। आप अपना हाथ खड़ा कर दें ताकि मैं उससे पूछ सकूं आपसे। 87। सहज, सुहान,
یہ علی حیدر نے اٹھائے میرے سامنے. علی حیدر اسکرین پہ آ رہے ہیں. علی حیدر آپ بتا دیں. 88. شاباش. میرا سوال ہے 5 سے. اس میں ایک وضاحت کر دوں بچوں, بعض بچے ہمارے پاس اسکرین پہ نہیں آ پاتے ہیں, تو جس کا آتا ہے جواب وہ اپنا نام بتا دے کہ مجھے جواب آتا ہے, تاکہ ہمیں آسانی ہو. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہم نے ابھی چیک کیا ہے تو ہمارے وہ بچے جنہوں نے خود سے سیکنڈ اسی سوال کو انہوں نے جواب دیا ہاتھ کھڑا کر کے, تو وہ بھی ماشاءاللہ سے ان کا نام اسی لیے نہیں پکارا گیا کہ وہ جواب دے چکے ہیں کئی مرتبہ. تو کوئی کنفیوژن ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہر بچہ ہمارے لیے برابر ہے اور ہم عمر کے حساب سے سوال پوچھ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ سے سب بچے بہت اچھے جواب دے رہے ہیں. اس کو نہیں آ رہا ہے, اس کو پتا ہے, لیکن اس کو ذہن میں نہیں آ رہا. تو ہم بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پروگرام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان کے حوصلے بلند رہیں گے. جی تنویر بھائی. جی نیل بھائی میرے پاس میسج آیا ہے تہا کیا, وہ کہہ رہے مجھے آپ آن لائن کر دیں. اچھا اوکے. میں روہن سے سوال ہے. روہن آپ بتا دیں سمندر, لفظ سمندر قرآن شریف میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 82 اور 32. 32. جواب درست ہے. میرا کوشچن ہے فضل زیدی, آپ مجھے بتا دیں گے کہ قرآن میں رسول اللہ کے پاس وحی کون لے کے آتے تھے؟ فضا زیدی سوال ہے. فضا زیدی سے میرا سوال ہے, رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کون لے کے آتے تھے؟ فضا ہے آپ لوگ؟ پہلے فضا مجھے بتا دیں, مطلب نہیں بتا رہی, میں آپ کو شاباش. اچھا, جو یہ بتا رہا تھا مجھے کہ ہم بتا, جس نے جواب دیا تھا مجھے, اس سے میرا سوال ہے دوسری دفعہ رسول اللہ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کس تاریخ کو وحی لے کے آئے تھے؟ دوسری دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون سی تاریخ کو وحی لے کے آئے تھے؟ اگر میں بتا دوں سید حسن علی جعفری. جی جی بتائیے. سید حسن علی جعفری آپ بتا دیں. تو 18 رمضان فرائیڈے پہ. شاباش شاباش شاباش. اچھا, یہ میں پوچھ چکا ہوں. اچھا, میرا سوال ہے محمد حسن دوسری وحی میں اور پہلی وحی میں کتنا ٹائم تھا؟ محمد حسن سن آف عمار جعفری, پہلی وحی اور دوسری وحی میں کیا ٹائم تھا؟ کتنے عرصہ میں وحی آئی ہے؟ انکل میں بتا دوں سید حسن علی جعفری. آپ لوگ نظر آ رہے ہیں اسکرین پہ, جو اپنے ہاتھ آپ لوگ کھڑے کیے ہوئے ہیں مجھے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. مگر میری آواز جہاں جہاں کوئی اور سن رہا ہو, اور بچے جو اسکرین پہ نہیں آ رہے میرے پاس, تو میں ان کو چانس دینا چاہ رہا ہوں. اگر وہ عمار جعفری, میں بتا دوں. جی چلے آپ بتا دیں بیٹا. عمار جعفری, عمار جعفری بتا دیں. عمار جعفری کے بیٹے جو ہیں, بچے جو موجود ہیں وہ بتا دیں. بیٹی بتا دیں, زینب بتا دیں, محمد حسن بتا دیں. انکل میں بتا سکتی ہوں. چلیے, اب وہ لوگ نہیں بتا پا رہے تو میں یہ جو بچہ یہ سامنے مجھے نظر آ رہا ہے 2.5 سال. شاباش, آپ نے بتا دیا. حسن نے 2.5 سال, 2 سال 6 مہینے. شاباش. اب میں سوال کر رہا ہوں ایمان زہرا سے. ایمان زہرا ابھی بتا دیں, ہم نماز میں کون سی سورت ہماری پڑھنا ضروری ہوتی ہے؟ کون سی سورت پڑھنا ضروری ہوتی ہے؟ یہ سوال ہے ایمان زہرا سے. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. تو آپ مجھے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا سکتی ہیں؟
ریپیٹ ہو رہا ہے سوال, ایکو آ رہی ہے نیئر بھائی. تنویر بھائی اب ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں. ایک دو جو بچے رہ گئے جن سے نہیں پوچھا ہے ان سے پوچھ کے آپ اختتام کی طرف لے جائیں. نیئر بھائی یہ سب لوگوں سے پوچھا ہے, میرے پاس جو لسٹ میرے پاس موجود ہے میرے پاس سارے سے ہی میں نے پوچھا آلموسٹ. گڈ. چلیں ایک دو سوال آپ اور پوچھ لیں اور اس کے بعد ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے کیونکہ ماشاءاللہ 2 گھنٹے سے اوپر ہو گئے. اوکے میں مولا اب ہم پروگرام عباس کے 2 نشان منسلک ہے مولا عباس سے, وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں. یہ میں پوچھوں گا ارتضیٰ سے. ارتضیٰ احمد, مولا عباس کے ساتھ 2 نشان ہیں, 2 نشان منسلک کیے جاتے ہیں, وہ کون کون سے نشان ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ ارتضیٰ اپنے کمپیوٹر چیک کریں لیپ ٹاپ پہ. ہمارے تو پاس آپ ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے. کسی اور سے آپ کوشچن ریپیٹ کر سکتے میں ہیں؟ ریپیٹ کر سکتا ہوں. مولا عباس کے علیہ السلام کے ساتھ, مولا عباس کے ساتھ 2 نشان منسلک کیے جاتے ہیں. وہ 2 نشان کون کون سے ہیں؟ مشق, علم, مشق اور علم. شاباش. علم. شاباش. میرا سوال ہے زینب جعفری سے, میں سوال کر رہا ہوں. زینب جعفری سوال ہے. جی, مسلم بن عقیل کو کہاں شہید کیا گیا؟ جناب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کہاں واقع ہوئی؟ زینب جعفری سوال ہے. انکل میں بتا دوں, سید حسن علی جعفری. بیٹا بھی رک جائے ذرا. آپ کا نام آ گیا ہے اب آپ کا لسٹ, اگر وہ نہیں بتا پائیں گی تو پھر آپ ہی سے بتا. سر بلال میں بتا سکتا ہوں. جی جی حسن آپ بتا دیں. آپ کوفہ میں. میں سوال کر رہا ہوں ایک سے, مسلم بن عقیل کے بچوں کے نام کیا تھے؟ میں بتا دوں. فائق سے سوال کر رہا ہوں. فائق اگر نہیں بتا پائیں گے تو پھر آپ سے ہی پوچھوں گا میں. کوفہ میں. وہ تو شہید کیا گیا تھا مسلم بن عقیل کو. میں پوچھ رہا ہوں مسلم بن عقیل کے بچوں کے نام کیا تھے؟ محمد اور ابراہیم. السلام. جواب درست ہے, صحیح بول رہے ہیں آپ. مولا علی کو کس نے شہید کیا تھا؟ معلوم کا نام کیا تھا؟ مولا علی علیہ السلام کو معلوم نے شہید کیا تھا. یہ میں پوچھ رہا ہوں سوال. سر میں بتا سکتی ہوں. جان سے پوچھ رہا ہوں. جان سے جان نہیں ہے تو دعا. سر میں بتاتا ہوں سہج. حسن سے پوچھ لیے, حسن باقی سے پوچھ لیں. حسن آپ بتا دیں. مولا علی کے قاتل کون تھا, کون ملعون تھا؟ میں کہہ سکتا ہوں بلال. پیارے بچوں, تنویر بھائی, جی 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 ہمارے آج کے اس کوئز پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اور میں ہمارے درمیان موجود وہ تمام بچے جنہوں نے حصہ لیا وہ ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں اور بہت سارا پیار. سلامت رہیں. ماشاءاللہ سے بہت اچھے جواب دیے سب نے, اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس پروگرام کو آگے بھی لے کے چلیں گے, آئندہ بھی ریکارڈنگ کریں گے. لیکن اب جو بچے آج آئے ہیں ان کو ہم نیکسٹ پروگرام میں فوراً نہیں لائیں گے, ہم نئے بچے لائیں گے کیونکہ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے پاکستان سے, دبئی سے, امریکہ سے اور کینیڈا سے, کینیڈا میں ونڈسر سے اور ٹورنٹو سے, دیگر علاقوں سے, ٹورنٹو کی جی ٹی اے کے دیگر حصوں سے بھی تمام بچوں نے حصہ لیا. ہم تمام بچوں کو بہت سارا شاباش, بہت ساری دعائیں. اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ جب ہم پروگرام کریں گے آپ کو انشاءاللہ میسج بھیج دیں گے. ہمارے پاس آپ کے فون نمبر اور نام محفوظ ہیں. بہت شکریہ آپ تمام کی شرکت کا. تنویر بھائی ماشاءاللہ سلامت رہیں. آپ نے سب کے ساتھ سب سے سوال پوچھے, بس ایک غلط فہمی کہ نہیں پوچھا گیا, ہم نے ان سے نہیں پوچھا کہ جو سیکنڈ ٹائم جواب دے رہے تھے
उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने हाथ खड़े किए और जवाब दिया, तो वो भी सवाल में ही काउंट होगा। तो आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, सलामत रहें, खुश रहें, खुदा हाफिज। थैंक यू, मुझे बहुत बच्चे कुछ चीजें बोलना आज चाह रहे हैं। मैंने सीखी हैं। थैंक यू। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।